Hello. In this audio class, we are going to deal with a play named Hayavadana, written by Girish Karnat. So, Girish Karnat was one of the most prominent writers or dramatists or playwrights in India and in the world. And we can say that Girish Karnad is one of India's foremost modern playwright, and he is a modern playwright. Okay, then he was born in 1938 in Maharashtra, and his initial schooling was in Marathi. Then he did his BA at Karnataka University and his MA in philosophy, politics, and economics at Magdalen College, Oxford. Then his major works are Yayadi, published in 1961, then Tughlaq, published in 1964, then Hayavadana, 1970. So these three plays, Yayadi, Tughlaq, and Hayavadana. So these three plays known as Girish Karnad's trilogy. Okay. Then I think you are familiar with another play, Nagamandala, that had appeared in your UG classes. I think so. Then next play, Tail Danda, and The Fire and the Rain. So these are some major works written by Girish Karnad. And his first play, Yayadi, reinterprets the ancient myth. Although this play is not translated into English, it is significant since it is Karnad's very first attempt in playwriting. So Yayadi was his first attempt in playwriting, and Yayadi is the first play of Girish Karnad. Then Hayavadana, written in 1970, is one of Karnad's most performed plays. Okay, the play won him Kamaladevi Award of Bharatiya Natya sang in 1972. So, although the play was originally written in Kannada, it does not have any specific Kannada theme. So, this play first appeared in Kannada language after he himself translated this work into English language. Okay, and this is a wonderful play, very interesting, and we can see many mythical characters in this play, and his ability or his potential to reconstruct the mythical character in the modern sense. And throughout this play, he recreated Sanskrit mythical folklore and this traditional story, or from by this uh, mythical story, he trying to express the problems of person or society that have been going on in our contemporary society or modern society. And Hayavadana is a play by Indian writer Girish Karnad. It tells the story of three protagonists. Okay, there have three protagonists in this play. One is Devadatta and Kabila and their lover Padmini. So these three persons are the major characters or protagonists in this play. And Devadatta and Kabila are very, 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 very close friends, and the twist is both friends, both Kabila and Devadatta, fell in love with the same woman named Padmini. So that triangle love ends up with the death of both Kabila and Devadatta, and also Padmini's death is also happening in the last of this play, at the climax of this play. Then what is Hayavadana? What did you understand from the title Hayavadana? So it's a Sanskrit term, and this play based on a folk theme which comes from Kadasarida Sagara. ഓക്കെ, കഥാസരിത സാഗര എന്ന് പറയുന്നൊരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഫോക്ലോർ ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള തീംസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ബട്ട് കർണാഡ് ഹാസ് ബേസ്ഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഓൺ തോമസ് മെൻസ് ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അദ്ദേഹം ഇതിലേക്കൊരു
തീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തോമസ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററിൻ്റെ ദ ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് ഹയവദനയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. Then he has used many narrative technique or dramatic technique in this play like mask, expressionism, then chorus, and like that. He used many dramatic techniques and dramatic elements in this play. Then Hayavadana is the play on search for identity and in the midst of tangled relationship. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവരുടെ ദേവദത്ത, കപില, പത്മിനി, ഇവർ 3 പേരുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു ടാങ്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പസിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഐഡൻറ്റിറ്റി നശിച്ച 3 വ്യക്തികളായിട്ട് ഇവർ 3 പേരും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ in this play, identity crisis is the one of the most celebrated or one of the most discussed theme in this play. Okay, identity crisis is the first theme. Then നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം, പിന്നെ തീംസ് നോക്കാം. എനിവേ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഭഗവത. സോ ഭഗവത in this play, ഭഗവത serves as a narrator. അപ്പം നെറേറ്ററായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഭഗവത വരുന്നത്. സോ ഈ പ്ലേ വായിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, ചെറിയ പ്ലേ ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. സോ ഹിയർ the Bhagavata appears in the first act of the play and he is the narrator of the play. ഓക്കെ, അദ്ദേഹമാണ് നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കപിലയെക്കുറിച്ച് ദേവദത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവതയാണ്. ആൻഡ് he presents the play's main storyline, the story of Devadatta, Kapila and Padmini. Then first, Hayavadana interrupts Bhagavata's story. Then while he talking about Devadatta, Kapila and Padmini, Hayavadana is another major character, interrupts his storytelling. Okay, അപ്പോൾ ഇവരുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത്, ഹയവദന സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ദെൻ ഭഗവത എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ഹയവദനയുടെ ഈ ഒരു മുഖമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ടർ ആവുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയവദനയുടെ ഒരു ബോഡി ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് ഹെഡും പിന്നെ മാൻ ബോഡിയാണ്. ഹോഴ്സിൻ്റെ തലയും കുതിരയുടെ തലയും മനുഷ്യൻ്റെ രൂപവും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയാണുള്ളത്. Then in the second act of the play, Bhagavata starts to speak directly to the characters. സോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവതയാണ് ഈ ഒരു പത്മിനിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ദേവദത്തേൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആക്ട് എത്തിയപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവത പറയുന്ന സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഹി ബിഗാൻ ടു സ്പീക്ക് ദം. ഓക്കെ, അവരോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. Then when Padmini decided to act Sati, Bhagavata speaks to her directly and tries to dissuade her. അപ്പോൾ പത്മിനിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ സതി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അവൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ശ്രമിക്കും. അതായത് ആ ചിതയിലേക്ക് ചാടാൻ നോക്കും. പക്ഷേ ഭഗവത അതിനെ തടയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഭഗവത was one of the caretaker of Padmini's child. Okay, thus Bhagavata's act reflects how the play's plot developments become unexpected even to its narrator. ആൻഡ് ഭഗവതയുടെ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം കഥ പറയുന്നു, ചില സമയത്തൊക്കെ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. സോ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭഗവത എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല, ആ ഒരു പ്ലേൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഒരുപാട് ഡ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ദിസ് പ്ലേ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേ. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്
അതിൽ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പ്ലേസിന് ഉണ്ട്. Then the next character that we have to discuss is Devadatta. Okay, Devadatta is one of the play's two main protagonists. Devadatta is a fairly sickly looking man who is smart as a whip. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം നല്ല സ്മാർട്ടാണ് ആൻഡ് സിക്ലി ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് വെരി ഫെയർ മാൻ. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയുക ഭയങ്കര ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനായിരുന്നു. ദെൻ ഹിസ് ഫാദർ ഈസ് എ ബ്രാഹ്മൺ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ബോത്ത് പോയറ്റ് ആൻഡ് പോയിറ്റിക്കൽ ഒബ്സർവർ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് അല്ലേ, ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല ഹീ ഈസ് എ സ്കോളർ ഇൻ പോയട്രി. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാവ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. സോ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ ഒബ്സർവർ ഓൾസോ. ദെൻ he is close friends with Kabila at the start and the end of the play, but feels a great deal of jealousy when he sees at the mutual attraction between Kabila and Padmini. So first of all, ഈ ഒരു പ്ലേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവദത്തയും കപിലയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേ. ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു മിഡിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, പത്മിനിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം, ദേവദത്ത പത്മിനിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കപിലയോട് എന്താവും, ദേവദത്തയ്ക്ക് ജലസി തോന്നും, അസൂയ തോന്നും, ദേഷ്യം തോന്നും. കാരണം പത്മിനിക്ക് കപിലയോടും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നാൻ കാരണമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് കപില. കപില ഈസ് എ മസ്കുലാർ ഡാർക്ക് മെൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കപില എന്ന് പറയുന്നത് മസ്കുലാർ ആണ്, നല്ല കായിക ശക്തിയുള്ള, കായിക ബലമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ഡാർക്ക്. ഓക്കെ, ദേവദത്ത ഫെയർ ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഡാർക്കാണ്. ദെൻ ഹീസ് ദ സൺ ഓഫ് അയൺ സ്മിത്ത്. അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ സണ്ണാണ് ഈ ഒരു കപില എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹീസ് ബ്രോൺ ടു ദേവദത്താസ് ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫറാണ്, അപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളാണ് ദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കപില എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോൺ ആണ്. അതായത് ബ്രോൺ മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കായിക ശക്തിയുള്ള, ഭയങ്കര ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കപില. സോ നമ്മുടെ ദേവദത്തയുടെ അത്ര ബുദ്ധിശക്തി ആർക്കില്ല, കപിലയ്ക്കില്ല. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് കറേജ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഡയറിങ് ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ ഫാർ ബെറ്റർ ഫ്രണ്ട് ദാൻ that Devadatta gives him credit for. He talks to Padmini on his friend's behalf, even though it is clear to him that they are mismatched. അപ്പം ഈ ദേവദത്തയ്ക്ക് പത്മിനി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കപിലയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അവർ തമ്മിലൊരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവരുടെ വിവാഹ കാര്യമൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു, ഈ കപിലയായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് പത്മിനിയാണ്. പത്മിനി ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യങ് വുമൺ ഹൂ ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസയർ ഓഫ് ബോത്ത് ദേവദത്ത ആൻഡ് കപില. അപ്പോൾ പത്മിനി എന്ന് പറയുന്നത് യങ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് വുമൺ. പക്ഷേ അവൾക്ക് എന്താണ്, അവൾക്ക് രണ്ട് പേരെയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ബോത്ത് ദേവദത്ത ആൻഡ് കപില, ബിക്കോസ് ഷീ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് കപില ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് muscular strong body. Okay, his body is like iron, so that much strong. That is why Padmini attracted to Kabila's body. Then Devadatta, in the case of Devadatta is a very intelligent person and she attracted to ഹിസ് നോളജ്. ഓക്കെ, അവർ ഭയങ്കര നോളജുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പത്മിനിക്ക് എന്ത് വേണം, നല്ല നോളജും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കരുത്തുള്ള ഭർത്താവിനെയായിരുന്നു പത്മിനിക്ക് ആവശ്യം. പക്ഷേ ദേവദത്തയ്ക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും കരുത്തുള്ള ബോഡിയില്ല. കപിലയ്ക്ക് കരുത്തുള്ള ബോഡി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല. സോ Padmini fall in love with both Devadatta and Kabila. She chooses Devadatta because she is turned on by his intelligence, but she comes to realize that her sharp tongue is too much for his sensitive nature. And ദേവദത്തയ്ക്ക് എന്താണ്, ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മനക്കട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഹി ഹാസ് വെരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് വിത്ത് ദ ഷാർപ്പ് ടങ് ഓഫ് പത്മിനി. പത്മിനി നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി ബോൾഡ്. സോ ഈ ഒരു ബോൾഡ്നെസ്സിനെ താങ്ങാനുള്ളൊരു മനക്കട്ടി ആർക്കില്ല, ദേവദത്തയ്ക്കില്ലായിരുന്നു.
ബട്ട് കപിലയ്ക്ക് ആ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ വെരി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദി ഫിസിക്കാലിറ്റി ഓഫ് കപില. സോ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപിലയോട് പ്രണയം തോന്നിയപ്പോൾ ദേവദത്ത അറിയുന്നു, ദേവദത്തയ്ക്ക് കപിലയോട് ദേഷ്യം തോന്നും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി, ഇവർ 3 പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എങ്ങനെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ പറയുന്നത്. സോ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഹയവദനയാണ്. ഹയവദന ഇതിലെ സ്റ്റണ്ണിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് ഹയവദന ഈസ് ദി എപ്പോണിമസ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി പ്ലേ. Then Hayavadana does not appear that much and is not the protagonist at all. He is a man with a head of horse or horse with the body of man, depending on your perspective. So, അപ്പം ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ആളൊരു എപ്പോണിമസ് ആണ്. എപ്പോണിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ്? ബോഡി മനുഷ്യൻ്റെയും പിന്നെ തല കുതിരയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഹയവദന എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? ഹോഴ്സ് ഹെഡഡ് എന്നാണ് ഹയവദന എന്ന ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ഡിസ്പറേറ്റ്ലി ടു ബി മെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസയർ ടു ബി മെയ്ഡ് എ ഫുൾ മാൻ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസയർ എന്താണ്? ഒരു ഫുൾ മാൻ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവതയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഹി വെൻറ്റ് ടു കാളീസ് ടെമ്പിൾ. കാളി, ഭദ്രകാളി ഉണ്ടല്ലോ, സോ അവിടെ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് ആ സീൻസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. കാളിയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമഡിയാണ് അവിടെയൊക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കാളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരം ചോദിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോഴ്സാക്കി കളയും. അതെ, മാൻ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിനെ എന്താവും? കുതിരയാക്കുക മാത്രമല്ല, കുതിരയുടെ ശബ്ദം കൊടുക്കൂല, മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് വരികയാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഹയവദനയുടെ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ കാളിയാണ്. കാളി ഈസ് ദി ഹിന്ദു ഗോഡസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഷീ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദി പ്ലേ. ഓക്കെ, ദേവദത്ത സാക്രിഫൈസസ് ഹിസ് ഹെഡ് ടു ഹെർ. ദെൻ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു ദേവദത്ത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കാളിയുടെ മുന്നിൽ തൻ്റെ തല ഹെഡ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതേപോലെ കപിലയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കപില ഇത് രണ്ടുപേരും ഇത് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ ദേവദത്തയ്ക്ക് ആകെ സങ്കടവും ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ആവും. അങ്ങനെ കാളീനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അയ്യോ ഇവരെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ കാളി വേഗം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദേവദത്തേനോട് ഇങ്ങനെ തല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. പത്മിനിയോടല്ല, പത്മിനിയോട് തല ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. പക്ഷെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തലകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും. കപിലയുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവദത്തയുടെ തലയും ദേവദത്തയുടെ ശരീരത്തിൽ കപിലയുടെ തലയും കൊണ്ടുവെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളി അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാവും. ഓക്കെ, ഡിസപ്പിയർ ആവും. സോ ഇവിടെ ഒരു ഗോഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് കപിലയുടെ കുട്ടിയാണ്. കപിലയുടെയും പത്മിനിയുടെയും മകനാണ് ഈ ഒരു സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So let's move to the outline of the play. Okay, the play opens with a prayer ritual performed by Hindus to the god Ganesha, who has the head of an elephant and a body of a boy. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഈ സമ്മറി പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും തീംസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി അതിനൊരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അതിനുള്ള സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, ദ പ്ലേ ഓപ്പൺസ് വിത്ത് ദി പ്രയർ റിച്വൽ പെർഫോംഡ് ബൈ ഹിന്ദുസ് ടു ദി ഗോഡ് ഗണേശ, ഹൂ ഹാസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് എൻ എലിഫൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ബോഡി ഓഫ് എ ബോയ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രെയറാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രെയറാണ്. ഗോഡ് ഗണേശനെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, അതായത് ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹൈം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രോച്ചാരണം, പ്രയറൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോറസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാണ് കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോറസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഗണേശയുടെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതും ഇതിലുള്ളൊരു തീമും വെച്ച് നോക്കാം. ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ഇതിലുണ്ട്. അതായത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമുണ്ട്. സോ ഹ്യൂമൻ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻസ് ആർ not perfect because they have their own limitations and
inabilities, and human being cannot be പെർഫെക്റ്റ് 100% പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോർഡ് ഗണേശ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഗണേശയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ രൂപം ഒന്ന് നോക്കൂ. ഹീ ഹാസ് എ എലിഫൻറ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് എ ബോയ്, അല്ലേ? ഒരു ആനയുടെ തലയും പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ, ഒരു ചെറിയ ചെക്കൻ്റെ ശരീരവുമാണ് ഗണേശനുള്ളത്. സോ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ദൈവം പോലും എന്താണ്? ദൈവങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അല്ലേ? ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ദൈവങ്ങൾ പോലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ദൈവങ്ങളോടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തരണേ, അത് തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സോ ഇംപെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ആളുകൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾ പോലും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അത് ഏത് ദൈവങ്ങളായാലും ശരി, ദേ ആർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ്. സോ നമ്മളത് അവരോട്, ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? സോ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Then the narrator asks that Ganesha blesses the performance and all the assembled company are about to perform. And then tells the audience that the play is set in Dharmapura. സോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു നെറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കോറസ് ഗണേശനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് അവരുടെ നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ്, അല്ലേ? അതായത് നെറേറ്റർ ആരാണ്? ഭഗവതിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവതിയുടെ ഒരു നാടകം അവിടെ അരങ്ങേറുകയാണ്. സോ ഒരു വിഘ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നാടകം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പിന്നെ നമ്മുടെ നെറേറ്റർ പറയുകയാണ് ധർമ്മപുരയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേവദത്ത ആൻഡ് കപില. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപിലേനെയും ദേവദത്തേനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സോ ധർമ്മപുരയിലാണ് ദേവദത്തയുടെയും കപിലയുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത്. Then a scream comes from off stage and the actor runs on screaming that has just seen a man with the head of a horse and human voice. അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ക്രീമിങ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ്? എ മാൻ വിത്ത് ഹോഴ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് എ മാൻ. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയുടെ തലയുള്ളൊരു വ്യക്തി അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹീ ഈസ് സ്ക്രീമിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് സ്ക്രീമിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫിഗർ. സോ ദിസ് സ്ട്രേഞ്ച് ഫിഗർ മേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹീ ആസ്കിങ് ഹെൽപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അതായത് ആളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തീമാണ് കേട്ടോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന തീമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. സോ ഹയവദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംപെർഫെക്ഷനും ഉണ്ട്. ആളുടെ ശരീരം ഒരു മാൻ്റെയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും തല കുതിരയുടെയാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് വേണം. അതായത് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലാണ് ആളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. സോ ഹി നീഡ് ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളി കുതിരയാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഹോഴ്സ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി മാൻ ആവുക. സോ ഇതിൽ രണ്ടും നടക്കാണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളോട് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീം ചെയ്ത് നടക്കാൻ, യാചിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി. സോ ഹി ആസ്കിങ് ഹെൽപ്പ് ടു ഭഗവതയോടാണ് പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഭഗവതയ്ക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ശരിക്ക് തല തന്നെയാണോ അതോ മാസ്ക് ഇട്ടതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡ്രാമയിലൊക്കെ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഡ്രാമയിൽ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പിയർ ആവുന്ന പ്ലേസിലൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചുള്ള മാസ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആളുകളുടെ മുഖത്ത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ശരിക്കും റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ടെക്നിക്കാണ്, ഡ്രമാറ്റിക് എലമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് ശരിക്കും മാസ്ക് തന്നെ അല്ല തല തന്നെയാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തല ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് റിയൽ ഹോഴ്സിൻ്റെ തല തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. ആൻഡ് ഹീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹിംസെൽഫ്. അതായത് ഹയവദന എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹയവദനയുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് പ്രിൻസസ് ആൻഡ് എ ഗോഡ് ഓഫ് എക്വിൻ ഫോം. ഓൾ ഹീ വാണ്ട്
wants is to become a full man, the narrator suggests that he goes to temple of Kali. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്കൊരു മനുഷ്യനാവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവതിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഹയവദന ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ ഒരു പ്രിൻസസിൻ്റെ, ഒരു രാജകുമാരിയുടെ സ്വയംവരം നടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, സ്വയംവരത്തിൽ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, രാജകുമാരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രിൻസസിന് ഒരു രാജകുമാരനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഈ രാജകുമാരനെ പ്രിൻസസിന് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ബട്ട് ഷീ ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ദ പ്രിൻസസസ് ഹോഴ്സ്. ആ ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റാലിയൻ ഉണ്ട്, ഒരു വെളുത്ത കുതിരയുണ്ട്. ആ കുതിരേനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഈ പ്രിൻസസ്. അങ്ങനെ കുതിരേനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അവർക്കുണ്ടായ മകനാണ് ഹയവദന. അപ്പോൾ കുതിരയുടെ തലയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം കിട്ടും. പിന്നെ ആ ഒരു വെള്ളക്കുതിര, ആ ഒരു വൈറ്റ് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവന് ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുതിരയായി മാറിയത്. അപ്പോൾ ശാപമോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതായത് തിരിച്ച് ഗന്ധർവനാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ, പ്രിൻസസിനെയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്, അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗന്ധർവനാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഗന്ധർവനായ ശേഷം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് അയാളുടെ ഗന്ധർവ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് പോവില്ല. അങ്ങനെ ഇവർക്കുണ്ടായ മകനാണ് ഈ ഹയവദന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മിത്തിക്കൽ സ്റ്റോറീസാണ് കേട്ടോ. സോ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ.